हाँ, उकड़ियां ते चलना छड्डना पैना आ सारिਆਂ ਨੂੰ, क्योंकि मैं सिक्ख्या इन्हां नूं समझा के तुहानूं समझाउणा आ कि उकड़ियां ते नहीं चलना। याद रखो असीं प्रभु की महिमा की कीती है, याद रखो कि असीं कादे लई आए हैं। हालेलुया। जरूरी नहीं आ कि जो तुसीं करन आए आ परमेश्वर ओही करे। जरूरी नहीं आ कि जो तुसीं कहण आए आ परमेश्वर उहदे उत्ते फुल चाड़ दवे। मैनू उत्थे बैठे नूं थोड़ा जिहा ग्रुप दिखाई दे रहा सी, थोड़े जिहे लोग दिखाई दे रहे सी मोरले मोरले। किहड़ा भजन सीगा? यसू जी यसू जी यसू जी करा मैं तेरी बंदगी तेरी। और प्रेमी ने पूछा सी किन्ने जने बंदगी करन आए आ, सारे ने हत्थ खड़े किए कि असीं सब बंदगी करन आए, पर अखां खुल्लियां आ, आले दुआले देखी जांदे आ मेरे सज्जे कौन आ खब्बे कौन आ। पूरा शरीर दे विच जिस्म नूं आनंद दई जा रहे आ, कोई आत्मा दा आनंद नहीं, कोई परमेश्वर नूं आनंद देण दी कोशिश नहीं की जा रही। भाव जे असीं सारा दिन पूरे 18 घंटे 24 चों 18 घंटे शरीर नूं तुन्नी जा रहे हैं, शरीर च तुन्नी जा रहे हैं, शरीर च तुन्नी जा रहे हैं, इहनूं ही करी जा रहे हैं, ते बंदगी वाले दिन भी असीं शरीर दे दुआले ही रहने आ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ भी प्रभु की महिमा ते प्रभु की बंदगी का कोई मन नहीं हुंदा साडा। जे साडा ऐतवार भी बंदगी का मन नहीं आ तो फिर लैके की जावांगे? 6 दिन इस शरीर के अंदर तुन के भी बीमार आ, ते प्रभु के घर च आके भी बीमार ही रह जाना आ। कोई जवाब नहीं आउंदा गा। उहदा कारण ही यह आ कि जे परमेश्वर ने सानू समा दिता आ, 6 दिन तो बाद 7वां दिन साडी जिंदगी च लिआंदा आ, ते फिर ये दिन प्रभु की हजूरी च प्रभु की महिमा दे विच बता दिता जाए ताकि अगले 6 दिन साडे लई वड्डी बरकत दे होण और इतिहासक होण। हालेलुया। ते साडा ज्यादा ध्यान ये रहिंदा है कि किहड़े वेले बंदगी खत्म होवे, किहड़े वेले वचन खत्म होवे, किहड़े वेले वचन तो बाद दे भजन खत्म होण, असीं मोरे लाइन च खड़े होके प्रार्थना करवा लईए। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਆ। कदी भी ऐदां दी सोच वाले दा कदी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं होवेगा, नेगेटिव ही होवेगा। परमेश्वर लैके आया है ताकि तुसी परमेश्वर दी इच्छा दे अनुसार परमेश्वर दे मन भाउंदे मरीजों बलिदान चढ़ा सको। ते जे परमेश्वर दी हजूरी च आके भी परमेश्वर दे अगे परमेश्वर दे मन भाउंदे बलिदान ना चढ़ाए जा सके तो फिर 6 दिनां च तां मेरा नहीं ख्याल कि कोई मन भाउंदे बलिदान चढ़ाउंदा होएगा परमेश्वर नूं। 15 मिनट खाना खाण नूं मिलदे आ, सवेर दा दोपहर दा शाम नूं। ਉਹ खाना खाते खाते धन्नवाद करते। जे पास्टर पूछे कितनी प्रार्थना करते कर लेने जी 45 मिनट। ਉਹ 45 ਮਿੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? 15 ਮਿੰਟ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ 15 15 15 45 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ, बंदे दी सोच केवल अपने तक सीमित आ, थोड़े समय तक लिए सीमित आ, थोड़े मेरे जो बरकत तक लिए सीमित आ। लेकिन परमेश्वर ये नहीं सोचता कि तुसी थोड़े समय लिए लेना है। परमेश्वर चाहता मैं बहुते समय लिए दमा। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तुसी इस जीवन लिए लवो, परमेश्वर चाहता तुसी अगले जीवन लिए भी ले लवो। हालेलुया। असी थोड़ा सोचते हैं लेकिन परमेश्वर ज्यादा साडे लिए सोच के बैठा होया। पर तदे जे असी परमेश्वर की सोच के मुताबिक चलांगे। परमेश्वर ने पवित्र वचन जो दिता है उहदे विच एक आयत इत्थे मैनूं परमेश्वर ने दित्ती। कहोतां दी किताब 20 अध्याय दे विच असीं जो देखदे हां, नीति वचन कहोतां दी किताब 20 अध्याय उहदी 24 आयत पढ़िए। उस तो बाद मैं परमेश्वर के उस पवित्र वचन दे वल जावांगा। पढ़ दीजिए जो कल कहोतां दी किताब 20 आयत। गाहक आखदा है नहीं, कहोतां दी किताब 20 अध्याय देखो ਉਹਦੀ 24। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਕਰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬੁੱਝੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਕਰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬੁੱਝੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲੱਭਦਾ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਇਸੋ ਫਿਰ ਮਾਰਗ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਗਾੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੁਗਾੜ ਲਗਾਉਨੇ ਆ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਸਫਲਤਾ ਸਹੀ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਸਫਲਤਾ ਸਹੀ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਸਫਲਤਾ ਸਹੀ। ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ, ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ 2 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੈ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਗੱਜਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਨ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੈ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ। ਭੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਗੱਜਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੰਗਲ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ, ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਸੌ ਜਾਣਾ ਮੀਨਸ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜੋ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੁਗਾੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬੱਚਾ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, 12ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਨਿੱਲ ਆ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਨਿੱਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਛਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦਾ ਆ। ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਗਾੜ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਜੁਗਾੜ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਜੁਗਾੜ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਜੁਗਾੜ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ 55 ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ 55 ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ। ਆਪ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਆਪ ਨਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਨਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚੇਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੌਬਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਮਝਾ ਕਿ ਗੱਲ ਪਾਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਜਾਖੇ ਕਰਦਾ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਧਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਅੰਨੇ 'ਚ ਆਸ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਆਸ ਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਅੰਨੇ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ, ਥੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਗੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਲੋਮ ਕੁੰਡ 'ਚ ਧੋ ਕੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਨੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਜਾ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਸਫਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੋਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 19 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 24 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਸ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਕਰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬੁੱਝੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਆ? ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭੋ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਉਸ ਡਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਅੰਨੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਗੋਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਲੋਮ ਕੁੰਡ 'ਚ ਧੋ ਕੇ ਆ। ਅੰਨੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਅੰਨੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਲੋਮ ਕੁੰਡ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ, ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਸ਼ਾਇਆ 55 ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਸ਼ਾਇਆ 55 ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ। ਉਹਦਾ ਗੱਜਣਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਗੱਜਣ ਵਰਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਰਜਦਾ ਆ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸन्नाटा ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਆ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਬਰਕਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ 101% ਸ਼ੋਰ ਆ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲਦਾ ਆ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ 55 ਦੀ 9 ਆਇਤ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਤਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਉੱਚੇ ਹਨ।
ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਆ, ਕੋਈ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਆ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਰਾਹ ਆ, ਬਹੁਤ ਰਾਹ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ, ਇਟਲੀ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਰਾਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਬੱਝੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਲਾਨੀ ਕੰਟਰੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਲਾਨੀ ਕੰਟਰੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਲਾਨੀ ਕੰਟਰੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਮਾਰਗ ਬੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾਰਗ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਣ, ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਣ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਬਹੁਤ ਰਸਤੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਵੱਧ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਰਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਪਏ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਨਾਪ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਦੌੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਬਚਨ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਖ 'ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ 2000 ਸਨ 'ਚ, 2005 ਚ, 10 ਚ, 15 ਚ, 20 ਚ, 21 ਚ, 22 ਚ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਵੀ ਧਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਫਲ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ, ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੜਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਧਰਤੀ ਦਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਕਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 40 ਸਾਲ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਉਜਾੜਾ, ਬਿਆਬਾਨਾਂ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਦਮ ਫੜ ਲਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਫੜ ਲਏ, ਤੋਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਆਂਢਣ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹ ਗਲੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲੈਂਦੀ, ਪਿਆਰ ਲਾਡ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੇਰਾ ਮਾਰਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਚੰਗ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਥੀ ਤੇ ਮਹਾਰਥੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਚਰਚ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਵਚਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੰਭ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਖੰਭ ਕੱਢੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਢਣੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਦਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਫੇਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਲਾਉਣ ਜਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਫੇਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਇੱਕ ਡੇਟ, ਐਕਸਪਾਇਰ ਡੇਟ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰ ਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਕਦੋਂ ਬਰਕਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ? ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਜੁਗਾੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾ ਵਧਾਓ, ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਸੀ ਕੀ? ਕੋੜੀ। ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕੋੜੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੀਲ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਛੰਨਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਦੇ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮਰੇਜ਼ੋ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੰਗਾ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਸੂਰਮਾ ਸੀ। ਕਮੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੱਚੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਰੱਥ ਤੇ ਬੜੇ ਠਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਰੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੋੜੀ ਆ। ਇਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਚੁੱਪੀਆਂ ਮਾਰ। ਕੱਢੀਏ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀ ਸੋਚ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਿਆਂ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ।
ਸੋ ਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਥਾਂ ਸਣੇ ਸੋ ਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਥਾਂ ਸਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਜਾ ਤੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਜਾ ਕੇ ਜਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰ ਜਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਪਰ ਨਮਾਨ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਨਮਾਨ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਟੈਲੂਏ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰੇਗਾ। ਉਸ ਕੋੜ ਭਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਗ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੋੜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਕੋਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨ ਆਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋੜ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਦਾਸ ਨੇ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਨਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋੜ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲਾ, ਜਾ ਕੇ 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਲੋਂਜ ਧੋਇਆ। ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਮਾਨ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆ ਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੁੰਡੀ ਚੁੱਕ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਗੁਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਨਮਾਨ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਨਾਲੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਜੱਬ ਪਾਤਾ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਟੈਲੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਆਮੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਜਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਨਦੀਆਂ ਆ, ਸਾਫ਼ ਨਦੀਆਂ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਆ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਿਰ ਜੇ ਨਹਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹਾਵਾਂ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਟੈਲੂਏ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਮਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੋ 6 ਚੁੱਭੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋੜੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ 7ਵੀਂ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਕੇ ਵਰਗਾ ਨਰਮ ਤੇ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਵੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਵੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਰੱਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ,
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਤੇ ਹਲਕਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ। ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮਸੀਹ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਮਹੀਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੰਡੇ ਸੰਡੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੰਡੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਵਚਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸੇ, ਘਰੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸੰਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੜੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਝੁੰਝਣੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸੰਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣਾ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸੀ ਉਸ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਆਤਮਿਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਕਰ। ਸੰਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਸ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਕਦੇ ਵਿਅਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੁਬਈ ਚ ਆ, ਪੱਥਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੱਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸੱਦਿਆ, ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਉਹ ਦੁਬਈ ਬੈਠਾ ਆ, ਇਹ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਰੰਧਾਵੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਖੜੀ ਰਹੀ
ਮਨ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਭਾਜੀ ਪੱਥਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਬਿਲਕ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਮਨ ਲਗਾਓ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਚ ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਲੂਣੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 55 ਦੀ 9 ਆਇਤ ਨੂੰ। ਜਸ਼ਾਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਨਮਾਨ ਚ। ਜਸ਼ਾਇਆ 55 ਦੀ 9। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ। ਬੰਦਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਸੋਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖੋਲੋਗੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੋ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖੋਲੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲਦਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਕੜ ਹੀ ਬੜੀ ਆ। ਆਪ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਪਾਤਾ, ਜਾਓ ਜਰਦਨ 'ਚ 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਖੇ 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰਨ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆ ਉਹ ਜਰਦਨ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁੱਲਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇਬ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਉਸ ਜਾਂਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਆਮੀਨ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਦਸ਼ਵੰਤ ਚਰਚ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। 1 ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ, 1 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, 3 ਸਾਲ, 4 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁਲਾਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਥਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਥਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪਸਲੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ।
ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪਸਲੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁਗਾੜੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਫੇਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗਿਹਾਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਗਿਹਾਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਹਫੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ ਆ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਆ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆ। ਗਿਹਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਹਨੇ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈ ਜਾ। ਲਿਆ, ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਆ। ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾ। ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਹਾਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੇਲਾ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਜੈਤੂਨ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦਾ ਆ। ਇਹ ਬੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਆ। ਇਹ ਬੇਲਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਬੇਲਾ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਚੱਲ ਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਗਿਹਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਮਿਰੇਜ਼ੋ ਗਿਹਾਜੀ ਨੇ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤੇ, ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਗਿਹਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ, ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਕਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਦਾਈ। ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਮਿਲਦੀ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ। ਐਡੇ ਜੁਗਾੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਗਾੜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੁਗਾੜ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਆਹ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ ਪਸੰਦ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਲੀਂਦਰਾਂ ਤੇ ਕਮਲਿਆਂ ਤੇ ਰਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਲੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਮਲਾ ਜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹਦਾ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੁਗਾੜ ਫੇਲ ਕਰਦਾ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਨਮਾਨ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, 7ਵੀਂ ਚੁੱਭੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਨਰਮ ਤੇ ਕੰਚਨ ਕੁੰਦਨ ਕਾਇਆ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਦਾਸ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ, ਹੋਰ ਨਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਉਹ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਆਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਹੀ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੁਗਾੜ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਜਾਖਾ ਕਰ ਦਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਤਾ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕਿ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਠਾਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਠਾਨੀ ਘਰ ਚੁਕਾ ਦਊ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤੇ ਕਾਗਜ਼, ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ 6 ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਲੈ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਪੇ ਬੋਲਣ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਸੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੁਣ ਗਏ ਆ ਬਾਹਰ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 6 ਮੁੰਡੇ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ। ਘਰ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ 6 ਗਵਾਚੇ, 7ਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਵਾਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਨਸਰ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 6 ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ 7ਵਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਾ 6 ਦਾ ਸੁਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਾ 7ਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਮ ਸੋਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਯਸ਼ਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਯਸ਼ਾਇਆ 60 ਦੀ 17 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਿੱਤਲ ਤੇ ਸੋਨਾ ਇਹ ਧਾਤੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਕੀਮਤ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਬਰਕਤ ਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੇਵਲ ਪਿੱਤਲ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਆ। ਖੁਦਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਤਲ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖੁਦਾ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿ ਨਮਾਨ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਟੈਲੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋੜੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਮਾਨ ਵਰਗਾ ਯੋਧਾ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਮਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ
कि मैं राजे दे लागे खड़ा नहीं हो सकता, राजे दे लागे बैठ नहीं सकता, क्यों मैं कोड़ी हाँ। हालेलुया। बेशक राजा किड्डियां वड्डियां भी मेरी तारीफ दियां पुल क्यों नहीं बनता, लेकिन मैं उस पोजीशन ते उस सिंघासन ते नहीं जाके बैठ सकदा जेड़ा सेनापति दे लई राज महल च लगाया जाता। पर जदों उन्हें रब दी गल नूं टैलूए दे द्वारा सुन के पूरा किया तो मेरे जो सिंघासन ते बैठन दे जोग हो गया, राज महल च खड़ा रहन दे जोग हो गया। हालेलुया। ऐदां ही परमेश्वर अपनियां सोचां दे द्वारा सानू साडी सोच तो वध के करना चाहुंदा आ, पर जे असीं अपने ख्याल एक पासे रख के खुदा दे ख्यालां नाल चलना शुरू करांगे। परमेश्वर दी की योजना है तुहाडी जिंदगी च, परमेश्वर दी की योजना है एक हस्बैंड वाइफ दे विच, बाइबल हर एक गल नूं दसदी है। परमेश्वर दी की योजना है एक हस्बैंड वाइफ दी पर्सनल लाइफ दे विच। मेरे जो उसनूं देखो की योजना है परमेश्वर दी पेरेंट्स दे मेरे जो बच्चों दे विच बचन चो देखो। वो चाहुंदा है कि तुसीं अपनियां जिंदगियां दे विच परमेश्वर दे वचन नूं पूरा करो। बाइबल एक गल नूं बयान करदी है, परमेश्वर तुहाडीआं जिंदगियां नूं पूरा करना शुरू कर देवेगा, संपूर्ण करना शुरू कर देवेगा। हालेलुया। जदों असीं यशाया 55 ਉਹਦੀ 10 ਤੇ 11 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, परमेश्वर ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਉਤਰਦੀ ਆ। क्योंकि प्रभु के मुंह चों निकलिया होया कोई भी शब्द परमेश्वर धरती उत्ते नहीं डिगदा, बल्कि हरेक शब्द इंसान के जीवन की बरकत लई आ, आशीष लई आ, तरक्की लई आ। पर जे इंसान परमेश्वर के वचन नूं सुने, अपनी प्रेर रिक्वेस्ट दा मेरे जो ओदे अगे ढोल ही ना बजाई जाओ, आही करना आही करना आही होवे, ओदी भी सुनो कि ओ साडे लई किदां काम करना चाहुंदा है। मैं पिछले संडे दस्सिया सी कि कुछ बरकतां ऐदां दियां आ जिहनां दे लई सानू प्रार्थना दी लोड़ नहीं आ। कुछ जीवन दा आनंद ऐदां दा आ जिहड़ा सानू प्रार्थना तो बगैर मिल सकदा है। किदां? अपने गुआंढी दे नाल बैठ के रब दीयां गल्लां करके, अपने परिवारां दे विच इकट्ठे बैठ के प्रेम ते भावना दे नाल गल्लां करके, रब दा वचन साझा करके, अपने फैमिली दे विच कईयां लोकां दे विच मैं देखिया, कईयां च घरां च भी जांदा आ, ਉਹ शिकायत भी करदे आ, कहंदे जी बच्चे अपने अंदर रूम च कर लेंदे प्रार्थना, असीं अपने अंदर कर लैंदे आ। कई तां इह कहंदे आ जी मेरा घर वाला अपने मंजे ते बैठ कर लैंदा, मैं अपने मंजे ते कर लैंदी आ। बच्चों दा पता नहीं अपने अंदर करदे कि नहीं करदे। हुण ये देखो, जे चारां कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 जी बैठे आ, 4 जी बैठे आ ते चारां नूं इक्को टाइम भुख लगी आ, इक्को टाइम तो खिलाउण वाला तो सदाई हो जाऊ, कदी ਉਹਦੇ कमरे च, कदी ਉਹਦੇ कमरे च, कदी ਉਹਦੇ कमरे च, कदी ਉਹਦੇ कमरे च, बेचारा कदी सब्जियां ढोंदा रहू, कदी रोटियां ढोंदा रहू, कदी पानी ढोंदा रहू, कदी ठंडा तत्ता कर ਉਹ ढोंदा रहू, तो सदाई हो जाऊ, ਉਹ तो छड्ड के चल जाऊ काम। ਅਸੀਂ भी एक उत्थे खून च बड़िया हुंदा, एक उधर पता नहीं कोई मंजे च बैठा है, कोई मंजे थल्ले बैठा, कोई रजाई च बैठा है, कोई कुर्सी ते बैठा प्रार्थना करी जांदा। तुहाडी बहुती आशीष, तुहाडे घर दी शांति, तुहाडी फैमिली दे इकट्ठ च कीती प्रार्थना ते बेले टाइम पर एक थां बैठ के वचन दियां सांझियां कीतियां गल्लां च ही हुंदी है। हालेलुया। मैनू नहीं लगता कि कोई भी ऐदा दा होवे जिहड़ा घर च बैठा आ, चलो बीबियां ही आ, कई बार जो बीबियां घर विच हुंदियां आ, शाम नूं सब्जी बनाउण तो पहलां लसन गंढा प्याज तां चीरना ही हुंदा मंजे ते बैठ के। शायद सस चीरदी होवे ते नूंह लागे बैठी होवे, हो सकदा नूंह चीरदी होवे ते सस बैठी होवे, रब दी गल कीती होवे, कदी परमेश्वर दी गल कीती होवे, काम करदियां करदियां रब सानू इकट्ठे होण दा मौका दिंदा, लेकिन शैतान कहंदा इकट्ठे तां रहो लेकिन रब दी गल ना करियो, रब दी गल ना करियो। ओहदे च ही आशीष हुंदी साडी। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, 2 ਮਿਸਤਰੀ 2 ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਬਰਕਤ ਆਪੇ ਉੱਥੇ ਉਤਰੇਗੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਪੇ ਉੱਥੇ ਉਤਰੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ
ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਹਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਵੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ 5 ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਊਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 5 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਚ ਹੋ ਗਏ ਆ ਆਪਾਂ, ਨਾ ਕਦੀ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 5 ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰਲੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹੀ 5 ਸ਼ਬਦ ਲਾਸਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸੱਚ ਸੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਅੱਖਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਓਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਜਿੰਨਾ ਪਿਓਰ 5 ਲਾਸਟ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ, ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਐਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਜੋ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਵੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੜੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਹੱਕੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕਣੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪਣੀ ਭੌਣੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੌਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ। ਜੋ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਤਲ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹੋ, ਸੋਨਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਤਲ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਸੋਨੇ ਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਿੱਤਲ ਤੇ ਸੋਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਤਲ ਤੇ ਸੋਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ। ਪਿੱਤਲ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਕੋਲ ਆ, ਪਿੱਤਲ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਚ ਆ। ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆ ਪਿੱਤਲ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਤਸਲੇ ਤੇ ਪਲਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੋਨਾ, ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਯਸ਼ਾਇਆ 55 ਉਹਦੀ 9 ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੂਰ ਆ, ਉੱਚਾ ਆ, ਓਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਕੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਕੋਠੀਆਂ, ਮਹਿਲ, ਚੁਬਾਰਿਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ? ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਜੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉੱਤੇ ਵਰਦੀ ਦਿਖਾਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਦੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਦੌੜ ਲਾਤੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦੌੜ ਲਾਤੀ। ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ, ਕੋਈ ਕਰਨਲ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਊਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਵਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਪਵਾਉਣੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਕਰਨਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪਵਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਰਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਕਰਨਲ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਲ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੈਪਟਨ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂ? ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਆ ਬੰਦਾ ਆ, ਕਰਨਲ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਵਰਦੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣੀਗੀ, ਵਰਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪਵਾਉਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ, DCM ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰ ਟੋਣ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੜੁੱਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਬਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕੜੁੱਕੇ? DCM ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ ਜਲੰਧਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਜਲੰਧਰੋਂ ਫਗਵਾੜੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ, DCM ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ, DCM ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਂ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੜੁੱਕਾ ਚਲ ਜਾਓ, ਕੜੁੱਕਾ ਚਲ ਜਾਓ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਾਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਕੜੁੱਕੇ ਚਲ ਜਾਓ। ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁਗਾੜ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਜੁਗਾੜ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦੇ। ਚੱਲ ਰੱਬ ਲਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਜੁਗਾੜ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੁਗਾੜ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਦੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ੋਰਲੀ ਹਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ 55:9 ਪੜਿਆ, 10 ਪੜਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਆਕਾਸ਼ ਚੋਂ, ਬਰਫ਼ ਆਕਾਸ਼ ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਫਿਰ ਐਨ ਬਰਫ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਖਿੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਉਂਦੀ ਤੇ ਖਿੜਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੀ, ਇਉਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀ, ਇਵੇਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਜਮਾ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਉਤਰਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਮਾਉਂਦੀ ਤੇ ਖਿੜਾਉਂਦੀ ਆ। ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੀਜ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਜਮੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਉਤਰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਨਮਾਨ। ਤਾਂ ਮਹਿਮਾ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਆ? ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 7 ਚੁੱਪੀਆਂ ਮਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ 7 ਚੁੱਪੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੁੱਪੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਰੱਜ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਪਤਰਸ ਘੁੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਚੁੰਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਠੰਨੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਖਾਣ ਲਈ ਮੱਛੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ,
ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਡੀ ਪਾ, ਝੀਲ ਚੋਂ ਮੱਛੀ ਫੜ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੱਛੀ ਫੜੇਗਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸਿੱਕਾ ਚੁੱਕੀ, ਅਠੰਨੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਅਠੰਨੀ ਮੇਰੀ ਦੇ ਦਵੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮੱਛੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਡੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕੀ ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ? ਬੋਲੋ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਦਰਿਆ ਆ, ਉਧਰ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਸ ਮੱਛੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਡੀ ਫਸ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਚੀ ਹੋਊਗੀ? ਬੋਲੋ। ਤੇ ਮੱਛੀ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਭਾਗਵਾਨੇ ਤੂੰ ਤੁੜਕਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਘਰ ਚੁੱਕੋ ਆਪਣੀ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਤਿੱਤਰ ਹੋਵੋ। ਰੋਬ ਆ ਗਿਆ ਉਹ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਰੋਬ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਲੂਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਠ ਆਪਣੇ ਦੀ ਆਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਖੁਰਾਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁਗਾੜ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬਚਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਖੁਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 10 ਔਰ 11 ਆਇਤ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਬਰਖਾ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਖਿੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਿਅਰਥਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਠਾਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਬਰਫ਼ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਮੀਂਹ ਪਏ, ਤਦ ਵੀ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਤੜਫਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਆ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਅੰਦਰਾਂ ਚ ਕਮਰਿਆਂ ਚ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਬਰਫ਼ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਫਸਲ ਵੀ ਉੱਗੇਗੀ, ਫਸਲ ਵੀ ਉੱਗੇਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੀਜ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੀਜੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬਾਫਰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਚਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੁਗਾੜ ਕਰਨੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ। तिमें मेरा वचन होवेगा, ਤਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਬਰਫ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਅਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇਵਸ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਵਾ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਖਾਦਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੁਣਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇਵਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਇਆ। ਦੋਨੇ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਵੱਡੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਪ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਰਕੇ, ਪਾਪ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਲ ਪਰਲੋ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਜਲ ਪਰਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤਬਾਹੀ। ਅੱਜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਬਾਹੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੌੜ 'ਚ ਦੌੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੋ, ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੁਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਵੇਗੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਆਵੇਗਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਰਵੇਗਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਖਾ ਔਰ ਬਰਫ਼ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੀ ਆ ਉਹ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗੋਂ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਵਰਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆ? ਬੱਦਲ ਦਾ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ। ਤੇ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਬਰਖਾ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਦੀ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਮਾਉਂਦੀ ਤੇ ਪੰਗਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਾਫਰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਭਾਵ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਬਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ, ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਵਰਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਧੇ ਚੱਕ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਆ। ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਰਾਧੇ ਚੱਕ ਵਾਲੇ।
ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ। ਔਰ ਇਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੌੜਨਾ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਛੂਹਣਾ ਖੇਡਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨੇ ਨੇ, ਮੋਰੇ ਮੋਰੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ। ਇੰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਤੰਗੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ, ਦੁਕਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਖੁੱਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਤੰਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਰਪੂਰੀ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਨ ਬਦਲਦਾ, ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਜੁਗਾੜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਆਹ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਆਹ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਆਹ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕਰ ਲਾ, ਫੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਰ ਲਾ, ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਹੋਤਾ 20 ਦੀ 24 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖੀਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਕਹੋਤਾ 20 ਦੀ 24 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਚਲਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਾਪੇ ਤੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਕਵਾਂਗੇ ਲੈ ਰੱਬ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਹੀ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਲੈ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਲੱਭ ਹੀ ਲਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ, ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਬਾਗ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਗੀਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਲਏ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੋਣੀ ਆ, ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। नो, फिर नहीं सुनना परमेश्वर।
ਤੁਸੀਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਉਂ ਰੁਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਅੰਚਲ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇੜੀ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਠੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਨਾ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੂਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਲ ਪਰਲੋ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਣੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜਲ ਪਰਲੋ ਆਈ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਐ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਅੰਚਲ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਪੈਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੈਥ ਹੁਣ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਵਾਂ ਹੁਣ, ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਦਿਆ ਸਾਨੂੰ 2003 ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ 2024 ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਤੌਬਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਮੌਕਾ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੂੰ ਓਵਰ ਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜੀ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਤੌਬਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਤੌਬਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਲ ਪਰਲੋ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਥੰਮ ਜਾ, ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਥੰਮ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮੰਨ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 30 ਪੈਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਟਾਨਾਂ ਪਹਾੜ ਤਿੜਕ ਗਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਨੇ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰਿਆ ਕਾਹਦੇ, ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਲੈ ਪਰ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦੀ ਮਰਜੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਰਦਾ ਧਰਮ ਕਮਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਲ ਪਰਲੋ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੌਬਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਉਹ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਫੇਰ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਰਮਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਈਏ, ਆਪੋ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ।
ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਦੌੜਦਾ ਸੀ, ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਾਨ ਵੱਖਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚੂੰਗਾ, ਜੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 4 ਲੱਖ ਮੇਰਾ ਮੋੜ ਦਵੀਂ। ਜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਸਮਝੂਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 11ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੱਲ ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਅੰਤਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਰਖਾ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਉਤਰਦੀ ਆ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਅਰਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਮਾਉਂਦੀ ਤੇ ਪੁੰਗਾਰਦੀ ਆ। ਖਾਣ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੋ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਧਰਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੋਣਾ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਐ ਹੋਣਾ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਉ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਘਰ ਜਾਓ ਉਸ ਘਰ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਦਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀਏ ਕਿੱਦਾਂ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੰਜਾਰਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਜਾਰਾ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਕੀ ਭੈਣਾ ਕੀ ਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਠੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਕੱਟਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਰਿਕਵੈਸਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਾਸਟਰ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਮਾਨ ਵਾਂਗ। ਨਮਾਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਧਰਤੀ ਸਵਰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਆਉਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਆ? ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਦਾਂ? ਜੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਯੋਗ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ, ਦਾਸ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ 2-4 ਬੋਰੀਆਂ ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਬੋਰੀਆਂ? ਉਹ ਸਟੋਰ 'ਚ ਗਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਪਿੰਡ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਮੰਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦਾਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ, ਦਾਸ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾ। ਮਸਾਂ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਚੰਦੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਮੈਂ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿੱਠੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਘਰੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਠੇ ਠੰਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਠੰਡੇ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਸਟ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 12 ਆਇਤ 55 ਦੀ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਠਾਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਤਲੀ। ਤਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵਚਨ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਵਿਅਰਥਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਿਅਰਥਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਗਵਾਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਆਤਮਾ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਨਾ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਬਰਫ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜਿੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਸਰਦੀ, ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਠਾਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਠਾਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠਾਣ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਦਾਸ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਬਰਖਾ ਦਾ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਤੇ ਐਨ ਔਸਤ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕਲਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਨਾ ਬੰਜਰ ਤੇ ਨਾ ਕਲਰ 'ਚ ਕੁਛ ਉਗਦਾ ਆ। ਉਗਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਆ, ਉਪਜਾਊ ਆ ਅਸੀਂ, ਫਲਦਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਬੰਜਰਪਨ ਤੇ ਕਲਰਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਜਰਪਨ ਤੇ ਕਲਰਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਨਵ ਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੁਛ 30 ਗੁਣਾ, ਕੁਛ 60 ਗੁਣਾ, ਕੁਛ 100 ਗੁਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 30 ਗੁਣਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, 30%।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ 60% ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੌਬਾ ਤੇ ਤੌਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਉਹ 100 ਦਾ 100% ਫਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 100 ਦੇ 100% ਫਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਠਾਣਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਘੱਲਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਘੱਲਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਰਦਨ ਚ 7 ਚੁੱਪੀਆਂ ਮਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਹ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੀ ਰਮਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਮਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਬੋਲੋ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਵਾਬ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਰਮਜ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰਮਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰਮਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੋ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਮਾਂ ਰਮਜ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਬਿਸਤਰਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਮਜ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਮਜ ਸਮਝਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਮਜ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਕੋਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੋਈ ਕਰਨ ਆਇਆ ਆ, ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ, ਜੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਠਾਣਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆਤਮਾ 'ਚ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿਲੇ ਟੱਟ ਜਾਣੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯਾਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਚਮਕਿਆ ਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਯਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਚਰਚ ਹੈਕਲ ਦੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ? ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ? ਦੂਤ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ? ਅਯਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕਿਉਂ ਦੂਤ ਨੇ ਅਯਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯਾਲੀ ਆਪਣੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅਯਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਭੂ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਫੇਰ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਫੇਰ ਆ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ? ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਉੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 19 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ।
ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ 2 ਦੀ 3 ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਕਰਤੱਵ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 19 ਐਤ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆ, ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਿੱਧੀ ਨਾਲ? ਇਸ ਲਈ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੁੜੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਸਾਏ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦਿਲ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਆ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੁਗਾੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੁਗਾੜੀ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਏਡੀ ਬੇੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੇੜੀ 'ਚ 7 ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 8 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਤੂੰ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਬੇੜੀ, ਮੈਂ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੂੰ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇੜੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। ਇੰਨੇ ਹੱਥ ਲੰਬੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੱਥ ਚੌੜੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੱਥ ਡੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਹੁਣੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਲੇਪ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਬੇੜੀ ਬਣਾ? ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ? ਬੇੜੀ ਬਣਾਓਗੇ? ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿ ਬੇੜੀ ਬਣਾ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਊ। ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਓ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਕੋਈ ਭਾਈ ਬਣਾਊ ਬੇੜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨੂੰਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਜ ਨੂੰਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੂੰਹ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਬੂਰੀ ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਆ? ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂੰਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੇੜੀ ਬਣਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਦੱਸੀ ਆ, ਡੂੰਘਾਈ ਚੌੜਾਈ ਦੱਸੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 100 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਇਦਾਂ ਕਰੂਗੀ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਨੂੰਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਨੂੰਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਨੂੰਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇੜੀ ਬਣਾ। ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਬੇੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ। ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਨੂੰਹ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕੜਾ। ਲੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੂੰਹ ਬਣਾ ਲਾ ਬੇੜੀ, ਚਾਚਾ ਬਣਾ ਲਾ ਬੇੜੀ। ਜਦੋਂ ਜਲ ਪਰ ਲਓ ਆਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ? ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਘੋਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਘੋਲਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਵੜ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੌਬਾ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ ਖਿੜਕੀ।
ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜਾਓ ਕੈਸ਼ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਬੋਲੋ, ਜਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਭਜਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਭਜਨ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਰਟੇ ਪਏ ਭਜਨ ਆ। ਨਵਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਡੀਜੇ ਲਾਤੇ, ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੱਕ ਲਓ ਫੜ ਲਓ ਬਸ ਆਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਰਾਧਨਾ ਰੂਪੀ ਭਜਨ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ, ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸੀ? ਜੋ ਮੈਂ ਠਾਣ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਠਾਣਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ। ਰੜ ਦੇ ਅਯਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਖੌਫ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਭੈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੌਬਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ? ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸਵਰਗੋਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੌਬਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸਵਰਗੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੌਬਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਰਿਕਵੈਸਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸਲ ਤੌਬਾ। ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਬੋਲੋ। ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤੌਬਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤੌਬਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੌਬਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨਾ। ਤੌਬਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤੌਬਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤੌਬਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੌਬਾ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਲੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੜਦਾ ਸੁਣ ਲਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੌਬਾ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੁਤਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਖੌਫ ਹੋਣਾ ਕਿ ਐਡਾ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੌਬਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ 8-8 ਕਿਲੋ ਦੀ ਜਵੀਰ, ਐਡੀ ਕੁ ਜੀਵ ਤੇ 8-8 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕਾਲ ਰੱਖੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾੜ ਦੁਖਦੀ ਆ, 8-8 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਮੂੰਹ ਚ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਤੋਂ ਤੌਬਾ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ। ਕਿ ਨਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੀ। ਤੌਬਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੌਬਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁੜੋ। ਮੀਨਸ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਭਾਵ ਤੌਬਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਖੌਫ ਖਾਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਵਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਹਵਾ ਦੀ ਰੂਹ ਅੱਜ ਜੇ ਸੋਚਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੌਫ ਖਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਿਣਸ ਬਦਲ ਗਈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹਵਾ ਦੀ ਰੂਹ ਰੋਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਦੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ 5-7 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਫਸ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਦੌੜ ਜਾਏ, ਤੌਬਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੇ ਫਸਿਆ ਆ, ਦੁਬਈ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਮੈਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦਾ ਜਲਿਆ ਟਟਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਡਰਦਾ। ਇਹ ਤੌਬਾ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁੜੋ, ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਦਿਨ ਬਸ ਆਉਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ, ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਅਯਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ? ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖੌਫ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਸਵਰਗੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮੰਨੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੰਤ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਮਝ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਮਝ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਮਝ ਸਵਰਗੋਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵਰਗੋਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਹ ਹੀ ਦੱਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਵੇ। ਇੱਕ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਹਾਂ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ। ਕਿਉਂ? ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਜੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ? ਨੋ, ਐਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਓਗੇ, ਨਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਪਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਰਚ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਏ ਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਵਰਗੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਸਵਰਗੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਆ ਸੋ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਸੋ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਈਏ ਸਭ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਵਾਂਗੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ